आत्मा का, चाहे स्थान का अथवा विश्व का, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है और कौन समझा सकता है। आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों ने प्रैक्टिकल में सतोगुणी विश्व में देवी देवता के रूप में कम से कम आधा कल्प जिया है। ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, जिया है। प्रैक्टिकल विषय और एक बार नहीं जिया है। ఒక్కసారి కూడా కాదు మనము अभी भी हम सब ड्रामा में आज जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन वो सतोगुनी से शुरू करके आदि करके अब यहाँ पर अंत में आए हैं। और ये भी आत्मा के अंदर स्मृति है जो बाबा ने जोड़ी है। एक तो अपने अनुभव की भी स्मृति अंदर है। अब बाबा ने फिर और ऐड कर दिया कि बच्चे तुमने अनेक बार, अनगिनत बार ये सतोगुणी विश्व में प्रैक्टिकल तौर पे जन्म लिए हैं। तो फिर करना क्या है कि वो जो स्मृति है उसको हमने इमर्ज करना है। अंदर तो है, उसको इमर्ज करना है। और सतोगुणी विश्व की दलीज पर कहो या बिल्कुल उसकी आध में हम लोग बैठे हैं। ये भी हमको पता है कि अब कश्ती जो है किनारे पे लग गई है। हमने केवल और केवल एक स्टेप निकाल के कश्ती से बाहर निकलना। उसकी भी हमको स्मृति इमर्ज करनी है। क्योंकि बहुत समय, जितना समय हम सतोगुणी विश्व में रहे हैं, उतना ही समय हम फिर रजोगुणी और तमोगुणी विश्व में भी रहे हैं। और जो ताजा स्मृति है वो है दूसरे वाले की। तो उस दूसरे वाले की जो इमर्ज स्मृति है, जिसको हम बॉडी कॉन्शियस की स्मृति भी कह सकते हैं, देह भान की, जितनी वो नेचुरल है उतनी ही कभी वो नेचुरल थी। सतो प्रधान आभा मंडल, या जिसको दैवी संपदा कहते हैं, देवताई थी, लेकिन थोड़ा पीछे थी। तो बाबा ने बीच में थोड़े समय के लिए एकदम बहुत जबरदस्त हमको रोशनी कहो, ज्ञान स्नान कहो, वो इतना पावरफुल कि सतो गुणी आभा मंडल से भी ऊपर, अर्थात हीरे तुल्य आभा मंडल। तो ताकि वो जो पुरानी स्मृतियां हैं
वो ఆ పాత बिल्कुल ही స్మృతులు ఏవైతే ఉన్నాయో समाप्त हो जाए అవి పూర్తిగా సమాప్తం అయిపోవాలి. और सतोगुनी आसानी से आ सके. సత్వగుణి అనేది సహజంగానే తొందరగానే వచ్చేసేయాలి. चोटी पर होते हैं, ఏదైనా శిఖరం పైన మనం ఉన్నప్పుడు थोड़ा सा नीचे जो होता है ఆ శిఖరం కన్నా కొద్దిగా కింద ఉన్నది हो जाता है. అది చాలా సహజంగా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం దానికన్నా పైనే ఉన్నాం. केवल बाबा कहते हैं కేవలం బాబా అంటారు स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे. స్మృతి యొక్క స్విచ్ అనేది సదా ఆన్లో जैसी ఉండాలి. स्मृति होती है ఎలా స్మృతి ఉంటుందో ऐसा ऑटोमेटिकली అలా जीवन के अंदर ఆటోమేటిక్గా మన జీవితంలో సమర్థత అనేది వస్తుంది. जैसे कोई राजा है ఎవరైనా రాజుగారు ఉన్నారు, वो ऑटोमेटिक राजा जैसा व्यवहार चाल चलन రాజుగారు ఆటోమేటిక్గా తన యొక్క మాట నడవడిక వ్యవహారం అన్నీ हमको అలానే ఉంటాయి. అలా బాబా మనకు ఇప్పుడు డైమండ్ तुल्य जीवन में యుగము డైమండ్ జీవితాన్ని ఇచ్చారు. तो हीरे तुल्य जीवन ఈ వజ్రతుల్యమైన జీవితంలో ఉండి మనం కిందకి చూస్తే మొట్టమొదట सतोगुनी आभा मंडल సతోగుణి ఆభామండలము दुनिया के अंदर ప్రపంచంలో ज्ञान काल के कारण ये అజ్ఞాన కాలం యొక్క కారణంగా ఒక పొరపాటు ఏమిటి అనుకుంటారంటే వారు फिर गोल्ड में जाते हैं फिर डायमंड में जाते हैं. త్రేతాయుగంలోనికి వస్తారు. कोई మళ్ళా चीज पुरानी से नई नहीं होती, ఏదైనా విషయమో పాత నుంచి बूढ़े से जवान नहीं होता, వృద్ధుడి నుంచి యువకుడు కాడు. पेड़ सूखे हुए से हरा पौधा, ఎండిపోయిన చెట్టు మళ్ళీ वो तो बेचारे को చిగురించదు. पर हमको बाबा ने क्या किया है. బాబా మనల్ని ఏం చేశారు? पीछे की सीटों वाले हमेशा पीछे ही होते हैं, वो आपस में बातें करते रहते हैं और वातावरण को भी बिगाड़ते हैं. अगर ऐसा ही है तो बाहर बहुत खुला शांतिवन है, वहाँ जाके आप बातें कर सकते हैं. तो अब बाबा कहते हैं బాబా అంటున్నారు, क्या होता है. यूं तो हमने वो जीवन जिया हुआ है, हमारे మనం ఆ జీవితం జీవించే మాదిరి మన లోపల ఉన్నది. कुछ झलक కానీ बाबा हमको दिखाते रहते हैं. బాబా అప్పుడప్పుడు మనకి కొన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. अब देखिए वो कौन सा आभा मंडल था, అది ఎటువంటి ఆభామండలం? गुणी था, అది సతోగుణిగా ఉండేది. गायब हो गया. ద్వాపరంలో అది మాయమైపోయింది. सबको बाबा ने बताया है. మనందరికీ బాబా చెప్పారు, एक आभा मंडल का ताज था. देवी देवता दो ताजधारी रहे. దేవీ దేవతలు ద్వికిరీటధారులు కదా. एक ऐसा ताज था వారి శిరస్సు పైన ఒకటి కిరీటము, ఒకటైతే నిజమైన కిరీటం, అదే మనకు కనిపిస్తుంది, అది వజ్రాలు వైడూర్యాలతో కూడిన కిరీటము. का ताज, ఇంకొకటి వారి వెనకాల ప్రకాశమైన కిరీటము, ఆభామండలం యొక్క ప్రకాశము. जैसे किसी हीरे का जैसे किसी वो एक दवाई होती है ना डाइजीन, वो मैंने थोड़ा पी लिया था तो उसका वो सफेद सफेद लग गया. कल युग में ये भी देखा जाता है किसका क्या लगा हुआ है ना. अच्छा कोई बात नहीं. अच्छा क्योंकि ये सारे साधनों से केवल आपका शरीर ही दिखता है. तो जो आभा मंडल है ఆభామండలము वो था, हमको बाबा ने बताया है బాబా మనకి में हर एक చెప్పారు, సత్యయుగంలో आभा मंडल था. ప్రతి ఒక్క దేవీ దేవతలకి ఆభామండలం ఉంటుంది, అంటే ప్రకాశమైన కిరీటం ఉంటుంది. అది త్రేతాయుగ అంతిమం దాకా కూడా ఉంటుంది. प्रकाश में కేవలం దాని ప్రకాశంలో అంతరం అనేది ఉంటుంది. तो आभा मंडल किस चीज का था, पवित्रता का प्रकाश. పవిత్రత యొక్క ప్రకాశము, దీన్ని ఆభామండలం అంటారు. चीज पर आवरण ना हो ఏదైనా వస్తువు పైన होता है और उसके ऊपर आप आवरण लगा दें. जैसे कार के अंदर कुछ कागज लगा देते हैं तो आधी रोशनी आती है ना. एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट. तो ट्रांसपेरेंट मैंने इसके दो अर्थ निकलते हैं. ट्रांसपेरेंट मैंने जिसके बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ट्रांस का मतलब क्या होता है और पेरेंट का मतलब क्या होता है. जिनके माता पिता पेरेंट्स ఎవరి తల్లిదండ్రులు అయితే ट्रांस अर्थ
फरिश्ता हूँ। ఫరిస్తాలుగా ఉంటారు. तो वो ट्रांसपेरेंट వారు कहता है माता ట్రాన్స్పేరెంట్ ట్రాన్స్పేరెంట్లు వారు తల్లిదండ్రులు వారు మనల్ని కూడా అలా తయారు చేశారు. एक घटना सुनाता हूँ। నేను మీకు ఒక ఘటన వినిపిస్తాను. जिस जमाने में संदेशी बहुत बहुत समय तक ఆ కాలంలో సందేశి చాలా సమయము में चले जाते ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయేది. और काफी काफी घंटे तक కొద్ది గంటల వరకు में रहते थे। ట్రాన్స్లోనే ఉండేది. उस समय में ఆ సమయంలో हमने हमारे सेंटर पर మేము మా సెంటర్లో एक एक्सपेरिमेंट किया। ఒక ప్రయోగం చేశాం. वो क्या था? అదేమిటంటే ये जानने के लिए कि वहाँ लाइफ क्या होती है, అక్కడ सतो प्रधान दुनिया के अंदर సతోప్రధాన ప్రపంచంలో జీవితం ఎలా ఉంటుంది కనుక్కోవడానికి మేము ఒక ప్రయోగం చేసాం. సందేశ్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు नहीं दिखता, అది ఏమీ కనిపించదు, का रूप है वो नहीं ఈ ప్రపంచం కనిపించదు. दिखता। बाबा को भी అలాగే బాబాకు కూడా आज का रूप नहीं दिखता। మన యొక్క ఈనాటి రూపం కనిపించదు. బాబా ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు, अपना మీరు కూడా रूप देखो, మీ యొక్క ఒరిజినల్ స్వరూపాన్ని చూడండి, आत्माओं का भी ओरिजिनल रूप देखो। ఇతర ఆత్మల్లో కూడా అదే రూపాన్ని చూడండి. आज का देखेंगे, ఒకవేళ ఈనాటి రూపాన్ని చూస్తే उनकी बारात में कौन थे, శివుడు యొక్క పెళ్లి ఊరేగింపులు ఎవరెవరు ఉండేవాళ్ళు. आ रही थी, है ना, मुरली के अंदर कौन थे, ఈరోజు మురళిలో కూడా చెప్పారు కదా, तो वो वाले थे। మనము అందరము बारात कहाँ जा रही थी, ఊరేగింపులో వెళ్ళేవాళ్ళము. అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆ ఊరేగింపు? कौन से थे, रूप बदल गए उनके, दिखाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार जो हुए, బ్రహ్మబాబాకు కూడా అనేక సాక్షాత్కారాలు అయ్యాయి. మరి వారికి ఏం కనిపించింది? तारा आया, పైనుంచి ఒక సితారా వచ్చింది, ధరతి పైన వచ్చింది. कोई राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया, రాజకుమారుడు రూపంలో ప్రకటితమవుతారు, ఇంకొకరు రాజకుమారి రూపంలో ప్రకటితమవుతారు. हमारे सेंटर पर मोहिनी बहन रहती, మా సెంటర్ వద్ద మోహిని అక్కే ఉండేది. दादी जी के पास रहती थी, और वो बहुत ही क्लियर संदेशी थी। ఆమె మంచి సందేశి. तो जब वो आई थी, ఆమె ये दुनिया तो दिखता ही नहीं था। ఆమెకు ఈ ప్రపంచం అనేదే కనిపించేది కాదు. ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు మేము बूझकर వారిని अपनी घड़ी उतारी, हाथ में जो घड़ी, आजकल तो फैशन ही खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं रही, और నా చేతుకున్న గడియారం తీసి ఆమె ముందర పెట్టాను. నేను వారిని అడిగాము, राजधानी वालों ने आपके लिए ये प्रेजेंट गिफ्ट వేరే రాజధాని వారు మీ గురించి ఒక బహుమతి పంపించారు అని ఆమె ముందర పెట్టాను. ఆమెకి था గడియారం కనిపించలేదు. ఆమె से कोई होता చాలా సంతోషంగా ప్రసన్నంగా खुश होकर के राजकुमारी ने देखा। రాజకుమారి చూసింది. फिर मैंने अपना फाउंटेन पेन निकाला, నా పెన్ను కూడా తీసి दिया। ఆమెకి ఇచ్చాను. मैंने कहा कि ये दूसरी राजधानी से ఇది కూడా आपको ఇంకొక రాజధాని నుంచి మీకు బహుమతి వచ్చిందని చెప్పి ఆమె చేతిలో పెట్టాను. प्यार से बहुत खिलखिला के ऐसा बहुत खुश हो, ఆమె नవ్వుతూ जैसे आप किसी को दें, छोटे बच्चे को कोई ఎవరైనా చిన్నపిల్లవాడికి మీరు బహుమతి ఇస్తే जमाने में బహుమతి ఇస్తే तो हीरे जवाहरात से सजा हुआ उसको कोई दिखा होगा, ఆమెకిస్తే ఆమె से हंसा। నవ్వుతూ తీసుకుంది. ఏదో వజ్రాలు వైఢూర్యాలతో मैंने जान కూడుకున్న బహుమతి ఏదైనా ఇచ్చామా అన్నట్టుగా ఉండేది. दोनों में से कौन सा अच्छा है, నేను ఆవిడని అడిగాను, ఈ రెండిట్లో మీకు ఏది బాగుంది అని అడిగాను. उसका उत्तर था दोनों ही अच्छे हैं। ఆమె అంది రెండు బాగున్నాయి అని చెప్పింది. मैंने 4 बार पूछा, నేను 4 సార్లు అడిగాను, ఒకసారి కాదు 2 సార్లు కాదు, इनमें से कौन सा अच्छा है। ఈ రెండిట్లో మీకు ఏది బాగుంది అని. 2 बार कहा, ఆమె 4 సార్లు అనేది రెండు బాగానే ఉన్నాయని చెప్పి. इससे हमको झलक मिलती है, దాంతో మనకు అర్థమవుతుంది प्रधान दुनिया है, ఆ సతోప్రధాన ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో जो होता అన్నీ है कि वो दुनिया పాజిటివ్గా ఉంటాయి, సకారాత్మకంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మంచి अपोजिट ఆ ప్రపంచంలో అన్నీ కళ్యాణకారి ఉంటాయి. ना उनके मन में होता है, इसलिए అక్కడ భౌతికత్వమే ఉండదు, వారి మనసులో కూడా ఏముండదు. ये राजघराने की आत्मा अच्छी है, రాజుగారు మంచివారు, अच्छी है, రాజు పరివారంలో వాళ్ళు మంచివాళ్ళు, अच्छी है, ప్రజలు మంచివాళ్ళు, సాధారణ ప్రజలు మంచివాళ్ళు అని అడిగితే ఆవిడేం చెప్తుంది, అందరూ బాగానే ఉన్నారు, అందరూ బాగుంటారు అక్కడ. वहाँ पर झलक देखी। నేను ఈ విషయాన్ని గ్రహించాను. हम स्कूटर चलाते थे, నేను స్కూటర్ నడిపేవాడిని. उस कमरे के साथ स्कूटर रखा था,
మేము ఆవిడ గడ ఎదురుకుండా స్కూటర్ పెట్టాము. నేను ఆవిడకి చెప్పాను, మీ గురించి ఒక విమానం పెట్టాము రండి అని చెప్పింది. ఆమె స్కూటర్ని విమానం అని అనుకుంది. చాలా సంతోషంగా ఆమె నవ్వుతూ దానిపైన కూర్చుని ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రపంచంలో విషయాలన్నీ వేరేగా ఉంటాయి. అక్కడైతే స్కూటర్లు ఉండవు. ఆ రాజకుమారులు గంటలు గంటలు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు. స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంటి నుంచి రావాలి క్లాస్కి రాత్రి 8:30, 9ంటికి. చాలామంది ఊళ్ళ నుంచి కూడా వస్తారు. అయితే స్కూటర్కి అద్దం కూడా ఉండేది. నేను అద్దంను చూడండి అని చెప్తే ఆమె వెంటనే చూసి పారిపోయింది. इसी तरह एक और बात है, बहुत साल पुरानी बातें हैं. చాలా दिल्ली में जमुना में పాత సంగతి. ఢిల్లీలో జమునా నదిలో వరదలు వచ్చాయి. వరదల కారణంగా डूब गए थे. ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ మునిగిపోయాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో కొత్త కొత్త కాలనీల్లో కూడా వరదలు వచ్చినాయి. అందరూ భయపడిపోయారు. అక్కడ గుల్జార్ దాది కూడా ఉండేవారు. గుల్జార్ దాది 2-3 అన్నయ్యలు కార్లో ఫ్లడ్ చూడడానికి వెళ్ళారు, వరదలు చూడడానికి వెళ్ళారు. అక్కడ టెంట్ వేసి ఉన్నది. కొంతమంది ఇళ్ళు వాకిళ్ళు వదిలి వచ్చిన వాళ్ళు, వారి గురించి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు టెంట్ వేసి పెట్టారు. అకస్మాత్తుగా గుల్జార్ దాది ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయి చప్పట్లు కొడుతూ చెప్పింది, వస్త్రాల యొక్క మహల్. అదేమో టెంట్. ఆవిడకి టెంట్ కనిపించట్లేదు, ఆవిడకి మహల్ లాగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, అక్కడ మామూలు ఇళ్ళు ఉండవు, అన్నీ మహల్ లాగానే ఉంటాయి. ఇది కూడా అక్కడ ఉండే జీవితం యొక్క ఉదాహరణ. ఒకవేళ మనము ఆభా మండలాన్ని పవిత్రతతోటి ట్రాన్స్లేట్గా చేసామనుకోండి, సతో ప్రధాన ప్రపంచం యొక్క ఆభా మండలం, సతో ప్రధాన ప్రపంచంలో సతో ప్రధాన పవిత్రత అనేది ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క వస్తువు విషయము ఎలాగైతే తమో ప్రధానం అవుతాయి అపవిత్రత అవుతుందో, మరికి వాడల్లో దుర్గంధమే ఉంటుంది కదా. తమో ప్రధానమైన వారు మహిళలో ఉన్నా కూడా వారిలో అలాంటి సంస్కారాలే ఉంటాయి, కానీ అది దాచిపెట్టబడి ఉంటుంది. సత్యయుగంలో మంచి ఆభా మండలం ప్రతి విషయంలోనూ అతి పవిత్రత అనేది ఉంటుంది. పవిత్రతతోటి అపవిత్రత మెల్లగా అవడం మొదలవుతుంది. తమో ప్రధానత కూడా అందరికీ అనుభవమే. తమో ప్రధానత ఎలా వృద్ధి పొందుతుంది? అది మెల్లమెల్లగా పెరుగుతుంది. రోజు బాబా చెప్తుంటారు, బాబా పిల్లలు మీరు భక్తుల యొక్క పిలుపు వినడం లేదా? మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు, వాళ్ళు దుఃఖితులై పిలుస్తున్నారు. వారిపైన ఎంతో పాపాచారము, అత్యాచారము అవుతుంది, దురాచారము అవుతున్నది, భ్రష్టాచారం అవుతున్నది. ప్రతి ప్రకారమైన తమో గుణి నడవడిక అనేది నడుస్తున్నది. మనం చూస్తూ కూడా మెల్లమెల్లగా ఇది వృద్ధి పొందుతుంది.
20 में उससे कम थी। और अगर आप 40 साल पहले ले 40 సంవత్సరాల క్రితం చూసుకుంటే ఇంత తమ ప్రధానత ఉండేది కాదు. బాబా స్వయం చెప్తుంటారు, पानी लगाते थे, బ్రహ్మబాబా ఎప్పుడు కళ్ళద్దాలు पेट పెట్టుకునేవాళ్ళు కదా. रखते थे, బ్రహ్మబాబా నువ్వు ఎప్పుడు నిటారుగానే కూర్చునేవాళ్ళు. तमो प्रधान ఇప్పుడు సమయం తమ ప్రధానంగా అయిపోయింది. దాదాలు కూడా ఇప్పుడు కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటున్నారు. बैठते थे, మనం అప్పట్లో అందరూ నేలపైన కూర్చోవాళ్ళం. पीठ ही नहीं सीधी होती तो सब ఇప్పుడైతేనే నేను నేలపైన కూర్చోలేను, అందరూ కుర్చీల పైన కూర్చుంటున్నారు. नहीं लगता। అంటే మనకు తెలియదు हम लोग बूढ़े हो रहे हैं रोज ఎలాగైతే మనం వృద్ధులం అవుతున్నామో रोज हम एक दिन पुराने हो रहे हैं, इसमें ప్రతిరోజు మనం ఒక దినము कल जो हम పెరుగుతూనే ఉంది మన ఆయుష్. उससे एक दिन पुराने हो गए। लेकिन आपको पता थोड़ी लगता है, आप शीशा देखते हैं मुस्कुराते हैं, हम तो वही हैं। लेकिन वास्तविकता ये है వాస్తవికత ఏంటంటే भी एक दिन पुराना हो गया। ఈ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ కూడా ఒకనాడు పాతదైపోయింది. सतो प्रधानता అలా సమప్రధానత మెల్లిమెల్లిగా बहुत ही धीरे धीरे చాలా మెల్లిమెల్లిగా पुरानी चीज हो जाए तो जल्दी जल्दी पुरानी होती है, जब नई होती है उसमें शक्ति रहती है, बहुत కొత్త వస్తువులో पुरानी होती है। శక్తి ఉంటుంది, అది మెల్లమెల్లగా పాతదిగా అవుతుంది. ఈనాడు ప్రపంచంలో చూడండి, बड़ा हो जाएगा, యువకులు కూడా प्लास्टिक नहीं उठा सकते, वहाँ వృద్ధుల్లాగా ఉంటున్నారు. बाल्टी उठाते थे, तांबे की उठाते थे, बड़ी बड़ी ప్లాస్టిక్ బకెట్లు కూడా ఎత్తలేకపోతున్నవారు. खिलाते थे, ఆ కాలం అయితే కొండల్లో నీళ్లు నింపుకొని थक जाता है। और कहता तुम తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు 2-3 సార్లు. ये बाबा कहता है, इस बात को हमको देखना है कि सतो प्रधान के बाद సతో ప్రధానత తర్వాత पहले तो सतो प्रधानता घटती है, స- सतो आता है। సతో ప్రధానత తొలగిపోయి సతో వస్తుంది. सारे साइकिल का 1250 वर्ष तो सतो प्रधान रहता है। 2500 సంవత్సరాల్లో 1250 1250 సంవత్సరాలు సతో ప్రధానత, 1250 సంవత్సరాలు సతో ఉంటుంది. సతో ప్రధానత యొక్క మొదటి దినము प्रधानता का लास्ट डे సతో ప్రధానత యొక్క లాస్ట్ డే నాడు 12 कितना 1250 है, ऐसे गिनेंगे तो सतो प्रधान तो रहता, नेक्स्ट डे से सतो शुरू होता है। అక్కడి నుంచి అది దిగజారి సతోలోకి వస్తుంది. धीरे धीरे टू అది మెల్లగా 1250 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత సతో అనేది సమాప్తం అయిపోతుంది. शुरू होता है जरा सा, మళ్ళీ రజో మొదలవుతుంది. రజో నుంచి आभा मंडल। మన యొక్క ఆభామండలము, किसी ने अगर गीता पढ़ी हो, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है గీతలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది, कार की उत्पत्ति रजो కామ వికారం యొక్క ఉత్పత్తి రజోగుణంతో అవుతుంది. मालूम पड़ जाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार కామ క్రోధ లోభ మోహం అహంకారం యొక్క ఉత్పత్తి రజో नहीं होता। కన్నా ముందు స్థితిలో ఉండేది కదా. అక్కడ దేహాభిమానమే ఉండదు, आभा मंडल బాడీ కాన్షియస్నెస్ ఉండదు. ఆ తర్వాత जैसे దేహ అభిమాన స్థితిలోకి వస్తే किसी को शराब दे दे। ఎవరికైనా మీరు हम जब बच्चे थे మద్యం ఇచ్చారనుకోండి, का खेल खिलाते थे, हैं? दो जने विष बन जाते थे, बाकी अमृत होते थे। अगर उसको टच कर दे कुछ तो उसको बैठना पड़ता था, फिर उसको अमृत टच करे तो फिर वो खड़ा होता था। तो जैसे चलते चलते कोई जादूगर या कोई श्रापित करने वाला देखे कि अब इसकी सतो प्रधानता खत्म हो गई, क्या वही पत्थर बन जाओ। जैसे अहल्या की कहानी सुनाते हैं, पत्थर बन गए। तो देवता जो चलते फिरते थे आभा मंडल वाले, वो मूर्तियां बन के मंदिरों में దేవతలు ఎవరైతే ప్రకాశ స్వరూపులు ఉన్నారో వారు మూర్తులుగా మందిరాల్లో పూజింపబడతారు. चल फिर रहे थे। अब क्यों कि उनकी असली వారి యొక్క पुण्यता की लाइफ तो खत्म हो गई। చైతన్య జీవితం అనేది పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మందిరాల్లో दो ताज दिखाते हैं, వారికి 2 కిరీటాలు చూపిస్తారు, చక్రం కూడా చూపిస్తారు. वो खड़े खड़े भी వారు నిలబడి కూడా मूर्ति रूप में भी, क्यों మూర్తి రూపంలో కూడా देवता वाले। तो जैसे जैसे देवता हैं, ఎలాగెలాగైతే దేవతలుగా ఉన్నారో, శ్రీ లక్ష్మి శ్రీ నారాయణులు మూర్తి, इनकी भी मूर्तियां हैं, రాధాకృష్ణుల యొక్క మూర్తులు ఉన్నాయి, श्री राम శ్రీరామ్ శ్రీ సీత యొక్క మూర్తులు ఉన్నాయి. స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తుంది. వారు ధనుష్య బాణాలు बैठे हैं। తీసుకొని సింహాసనం పైన కూర్చున్నారు.
के वक्त में तो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, ఈ కాలంలో అయితే సెక్యూరిటీ వాళ్ళని పెట్టుకుంటాం. भरोसा नहीं है, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ వాళ్ళ పైన భయం ఉండదు, భరోసా ఉండదు. है ना. और कितना हम तो अभी पहले तो कहानियां ही पढ़ते थे, हम सोचते हैं कि सचमुच वो मुरली बजा, वो भी सिंबल ही है, पर ये ऐसा कौन सा शत्रु है जो हर वक्त उनको खतरा रहता है, हैं? राजा हो और हर वक्त अपने पास आर्मामेंट रखे, मालूम नहीं शत्रु कब आ जाए. రాజు అయి ఉండి కూడా శత్రువుల భయం ఉంటే खतरे का धर्म ఏమి भी లాభము? करना, ఎప్పుడు ఎవరు దాడి చేస్తారో భయంతో ఉంటే वो भी करते रहे. फिर धीरे 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 संगम पर आके बाबा ने हमको दोनों बातें दिखाई. సంగమయుగంలో మనకు బాబా రెండు విషయాలు చూపించారు. हमारी पूजा हो रही है మీ పూజ అవుతున్నది, कि वो जो सतो प्रधानता थी, సతో ప్రధానత ఏదైతే ఉందో, సతో ఏదైతే ఉందో थोड़ा सा यादगार దాని యొక్క స్మృతి చిహ్నము वहाँ है. అక్కడ ఉన్నది. ये है మందిరాల్లో మూర్తులు ఉన్నాయి. लेकिन मंदिर कितना बड़ा है, మూర్తి 4-5 ఫీట్లో ఉండొచ్చు, కానీ మందిరం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. कौन होगा, మందిరాన్ని తయారు చేసే వాళ్ళు ఎంత ధనవంతులు అయి ఉంటారు, इतना बड़ा महाराजा होगा, ఎంత పెద్ద మహారాజా అయి ఉంటారు, अंश रहता है, కానీ దాని అంశ అనేది ఉంటుంది. प्रधानता बिल्कुल नहीं रहती, సత్యుగంలో సమా ప్రధానత అనేది అస్సలు ఉండనే ఉండదు. तो प्रधानता रहती. ये थोड़ा सा क्योंकि फर्क है ना, इसलिए पूर्णिमा में अमावस्या नहीं है, పూర్ణిమలో అమావాస్య ఉండదు, अमावस्या पूरी नहीं होने देता बाबा. इसीलिए कलयुग में भगवान आकर के కలియుగంలో భగవంతుడు వచ్చి అన్ని మారుస్తారు. आ नहीं सकता, సత్యయుగంలోకి రావణుడు రాలేడు. इसीलिए అందుకనే धोखा भी खा जाता है. कैसे ये जो మనం మోసపోతాము. ఈ తమ ప్రధానత ఏదైతే ఉందో रहती है, అది ఎలా ఉంటుంది? बाबा कहते हैं బాబా అంటారు, आत्माएं ఆత్మలు ऊपर से उतरती रहती हैं. పైనుంచి కిందకి దిగి వస్తాయి, దిగుతూ ఉంటాయి. प्रधानता के वक्त तो सारी आत्मा यहाँ है, తమ ప్రధానత కారణంగా అందరు ఆత్మలు ఇక్కడే ఉన్నారు. बाद रजो में भी आत्माएं उतरती रहती రజో సత ప్రధాన తర్వాత రజో స్థితిలో కూడా ఆత్మల కిందకి వస్తూనే ఉంటాయి. हैं. तो कुछ ना कुछ प्योरिटी एंड तक कायम रहती है. కొంతవరకు పవిత్రత అన్నది అంతిమం దాకా ఉంటుంది. బాబా వచ్చినప్పుడు मिला होता ఎలాగైతే శ్రాపం లభించిన వాళ్ళు ఉంటారో होके चलने लग जाएगा, వారిని శాప విముక్తులు చేసి पत्थर हो गई, విముక్తం చేస్తారు. देवता चलने लग जाते हैं. लेकिन రాళ్ళలాగా మారిన దేవీ దేవతలు మళ్ళీ पता नहीं చైతన్యంగా అవుతారు. क्योंकि वो तो कौन से वाले थे जिसको पत्थर बनाया गया, वो तो द्वापर वाले थे शुरू में. इसलिए बाबा कहता है थोड़े टाइम में मैं उनको फिर रिजुविनेट कर देता हूँ, फिर हम चलने फिरने लग जाते हैं. బాబా వచ్చి మనని పునరుద్ధానం చేస్తారు. के रूप में देखोगे దీన్ని ఒక ఆటలాగా చూస్తే మీరు मजा आएगा. మీకు చాలా మజా వస్తుంది. लगेगा कि मुझे इसमें जैसे कुर्सियां हटाते जाते हैं ना, खेल होता है, कुर्सी कम करते जाते हैं, तो पहले तो जितने लोग होते हैं उतनी कुर्सियां होती हैं, ఒక ఆట ఉంటుంది కదా, కుర్చీల ఆట ఉంటుంది. మెల్లమెల్లగా కుర్చీలు తీసేస్తూ ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు పరిగెడుతూ ఉంటారు. ये भी हैं वो ऊपर से नीचे लाते हैं. ఇప్పుడు మొత్తం ఆత్మలు ఇక్కడ వస్తారు, ధర్మపితలు కావచ్చు, माँ हो चाहे कुछ हो, ऊपर से नीचे लाते हैं. नीचे से ऊपर कोई नहीं ले जा सकता. పైనుంచి కిందకి అందరూ వస్తారు. ధర్మాత్మలు మిగతా ఆత్మలు కూడా పట్టుకొస్తారు, కానీ కింద ఉన్న ఆత్మలను పైకి తీసుకెళ్ళటం वैसे भी కేవలం పరమాత్మ మాత్రమే చేయగలుగుతారు. नीचे से ऊपर मैं ले जाता हूँ, నేను इसलिए मैं परम पिता हूँ. అందుకనే పరంపిత అని అంటారు. तो गुड लक क्या है कि हम उसकी नाव में बैठ गए. మనమందరము వారి యొక్క నావలో కూర్చొని ఉన్నాము. अब अहमदाबाद जाना है, ఒక చిన్న పిల్లవాడికి అహ్మదాబాద్ వెళ్ళాలి. क्या होता है అహ్మదాబాద్ అంటే కూడా ఏం తెలియదు ఆ పిల్లవాడికి. అహ్మదాబాద్కి ఏ బస్ వెళ్తుంది కూడా తెలియదు. उसमें तो पहुंच जाएगा. ఆ పిల్లవాడిని కూర్చోబెడితే लगाने वाला బస్సులో కూర్చోబెడితే చేరుకుంటాడు కదా, అలాగే ఇప్పుడు మనము ఆ ఓడలో కూర్చొని ఉన్నాము. మన ఓడ తీరానికైతే చేరుతుంది. लेगी तो ताकि మధ్య మధ్యలో हो जाए, ఆ ఓడ हमें शक तो नहीं पड़ता. ఆటపోట్లకు గురవుతుంది, కానీ అది మనకు పరీక్షలు లాంటివి. नाव कहते हैं डोलती, సత్యం యొక్క నావ वो भी हमें पता है అటు ఇటు కదులుతుంది, కానీ మునిగిపోదు. क्या चिंता है, वो ले ही जाएगा. और अन्य की नैया जो है वो तो ग्रंटेड है, बड़ी सुंदर लगती है लेकिन डूबेगी. इसलिए अब हमको
ఇప్పుడు మనము सतो प्रधानता है, ఏదైతే సతో ప్రధానత ఉందో इसकी जो आभा है దాని యొక్క ఆభామండలము के अंदर सम्मान होता है। कन्या में देखो कितना सम्मान होता है। वही कन्या एक दिन इम्प्योर बनी तो घूंघट निकाल के सबके आगे माथा टेकना शुरू कर दिया। फर्क क्या पड़ गया? सन्यासी का कितना मान होता है, సన్యాసులకు ఎంతో గౌరవం ఉంటుంది కదా, दिखती है। మరి పవిత్రత కారణంగా వారు గౌరవం పొందుతారు. सतो प्रधान से तमो प्रधान आते आते సతో ప్రధానత నుంచి తమో ప్రధానతకి రావడానికి మధ్యలో ఇంకొక स्टेज స్టేజ్ ఉన్నది. सिल्वर एज में आते అది మిశ్రమమైన స్థితి. మనము में सिल्वर मिल जाता है। గోల్డ్లో సిల్వర్ కలుస్తుంది కదా, सिल्वर एज में आते మనం కాపర్ ఏజ్లోకి వచ్చినప్పుడు गोल्ड में तांबा भी मिल जाता है, सिल्वर भी मिली होती है, तांबा भी मिल जाता है। लेकिन जब हम आयरन एज में आते हैं तो बहुत मजेदार बात है। वो कहते हैं मिलावट क्या करनी है, नकली कर दो ना, सीधा ही। కలియుగం అనేది పూర్తిగా డూప్లికేట్ యుగము, పూర్తిగా కల్తీ యుగము. इसको बाबा रावण की लंका कहता బాబా అంటారు దీన్ని है। రావణుడి యొక్క లంక. ठीक है, तो आजकल मिलावट की नहीं, नकली सोना इतना बढ़िया है, ఈ రోజుల్లో నకిలీ బంగారము బంగారం కన్నా బాగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. मुरलियों में कहता है कि నకిలీ వజ్రాలు इतना शानदार आएगा, असली ఎంత బాగుంటాయంటే నిజమైన వజ్రాల కన్నా బాగుంటాయి. पियोगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, మనము सोडा पियोगे तो बहुत टेस्ट आएगा। కమల పండము రసము కన్నా దాని యొక్క సోడా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇది మాయా. तो हमें ये भी देखना है మనం ఇది కూడా చూడాలి. एक बात कि असली है या नकली है। ఏది నకిలీ ఏది అసలు. नहीं है, सिल्वर भी कहाँ गई, क्या जरूरत है सिल्वर डालने की, तांबा डालो, ये करो, सीधा ही। इसलिए ये नकली दुनिया है। और नकली ఇది నకిలీ ప్రపంచము. एक व्यक्ति जो है उसके अंदर नकली जोड़कर हम उसको ऐसा फील करवाते हैं कि तू परफेक्ट है। अब ये जो चश्मा है, वो जब शहजादियाँ आती थी चश्मा देख के इतना हंसती थी क्या अच्छा। और हम लोग क्या समझते हैं, चश्मे से हमें बिल्कुल ठीक दिख रहा है। नौकरी करने भी जाओ तो लिखा होगा आई साइट नॉर्मल विद ग्लासेस, ये लिखा होता है, नॉर्मल विद ग्लासेस। सब चलता ग्लासेस पहन के, आर्मी में भी लोग आजकल एडमिट कर लेते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ कि नकल से हम अपने आप को धोखा देते हैं। नकली बाल लगा लेते हैं, बाल रंग लेते हैं, ఈ కాలంలో అంతే నకిలీ ఉన్నాయి. మనము నకిలీ फूल लगा लेते విగ్గు కూడా పెట్టుకుంటాం, జుట్టు పెట్టుకుంటాం, నకిలీ పూలు కూడా పెడతాము. हैं। एक पत्थर की तरह है, पहले कागज के होते थे, कागज भी गया, प्लास्टिक। और लोग ఇప్పుడు కాగితం కూడా పోయింది, అన్ని ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వచ్చాయి. पैसा देने लगे, ప్లాస్టిక్ పూలు యొక్క अच्छा मेरे घर में कायम रहेगा, फूलों वाला होता था। బొకే అందరికీ ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు. आजकल नकल की पसंद इतनी हो गई है, ఈనాటి కాలంలో అసలైన వస్తువులు అనేవి లేనే లేవు. మేము కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు उसका मतलब ये था कि आप करेंसी चला दो, ये कॉइन, तो बैड करेंसी चलती रहेगी, असली जो है गायब हो जाएगी, लोग उसको स्टोर कर देंगे। కరెన్సీ కూడా ఇప్పుడు నాణాలు అనేవి లేవు, ఇప్పుడంతా పేపర్లో వచ్చాయి. तो गायब है। और दूसरा सिक्का चलता है, झूठ बोलोगे ना तो आपका काम चलेगा। तो लोग అబద్ధం చెప్తేనే ఇక్కడ పనులు నడుస్తుంటాయి. रोमन्स डू। एक बच्चा था स्कूल में बैठा था, बोला ఒక పిల్లవాడు छुट्टी चाहिए। స్కూల్లో మాస్టర్ గారిని అడిగాడు, నాకు సెలవు కావాలని. మాస్టర్ని అడిగాడు సెలవు కావాలని. मास्टर जी मेरा मूड आज ఆ పిల్లవాడు అన్నాడు, నా మూడు ఇవాళ బాగాలేదు, छुट्टी दे दो, నాకు సెలవు ఇచ్చేయండి అన్నారు. आराम से सामने क्लास में। अब वो बोला कि मास्टर जी अगर मैं झूठ बोलता, मेरे पेट में दर्द है, तो आप छुट्टी दे देते। మాస్టర్ గారు సెలవు ఇవ్వనన్నాడు. अरे बैठ जा, అయితే పిల్లవాడు అన్నాడు, నాకు ఒకవేళ నేను కడుపులో నొప్పి ఉంది, జ్వరం వచ్చిందంటే చెప్తే మీరు సెలవు ఇచ్చి ఉండేవారేమో. की कीमत पे चलने నేను సత్యం చెప్తే ఎవరు ఒప్పుకోరు. सच बोला है तो सच की कीमत भी देनी पड़ेगी, बैठ के पढ़। तो कहने का भाव ये है कि झूठ आसानी से चलता है। అబద్ధం అనేది ఈ కాలంలో సహజంగా నడుస్తుంది. ये आसान है, कल क्लास में क्यों नहीं आए, ये नहीं బీకేలు కూడా అంటారు క్లాస్లో ये आलस
ఎందుకు రాలేదంటే నేను నిద్రపోయానని చెప్పరు, मेरा तबीयत खराब थी। నా ఆరోగ్యం బాగాలేదని और शिव చెప్తారు. बाबा కానీ कहता तथास्तु, శివబాబా అంటారు తదాస్తు అని. है ना। तो इसलिए हमको और आदत ही पड़ गई है। तो बाबा कहता है कि अगर हमने वो सतो प्रधान आभा मंडल बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, సతమండలం ఆభామండలం చేయాలంటే लेकिन वो ऐसा प्रभाव रावण का पड़ गया है कि झूठ बोल लो छूट जाओ। कोई पूछे आपने देखा था ये चोर जा रहा है, पता भी है ये देखा है ना बाबा, मैं क्यों बोलूँ, हैं मेरे से रिलेशन खराब हो जाएंगे, है ना। ये है। वैसे भी कोई बड़ी बहन से पूछेगा, बताएगा उसने ऐसे किया था। बड़ी बहन उससे पूछे कि तुमने ऐसे किया, पहले वो पूछेगा तुमको बताया किसने। अच्छा, इसलिए वो बेचारे डरते हैं, तो सत्य का सिक्का ही नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते हैं अगर हमने अपना आभा मंडल को बनाना है, क्योंकि మనము प्रत्यक्षता जो మన होनी యొక్క है, ఆభామండలము हमारी प्रत्यक्षता से ही, మన యొక్క जैसे किसी ప్రత్యక్షత कंपनी की ద్వారా, प्रत्यक्षता उसके प्रोडक्ट से होती है, కంపెనీ యొక్క ప్రత్యక్షత దాని ప్రొడక్ట్స్ जब ద్వారా देखेंगे జరుగుతుంది కదా. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ప్రొడక్ట్ మంచిగా प्योर है, ఉంటే, अच्छा చాలా है, ప్యూర్గా ఉంటే कंपनी मशहूर हो जाती है, కంపెనీ तो लोग ప్రసిద్ధి आंख बंद करके పొందుతుంది. कहते हैं इसका లోకల్ కళ్ళు మూసుకొని అదే మాకు जैसे కావాలి देसी అంటారు. घी है। अब देसी ఇలాగైతే घी किसी को कोई प्योर घर से ला के भी देना, ये देसी घी है, దేశీ ఘీ అని పేరు పెడతారు కదా, నెయ్యి, ఇంట్లో తయారైన నెయ్యి అంటే पूरा అది पूरा వెంటనే देसी तो అమ్ముడుపోతుంది. नहीं लगता। अच्छा, वो बेचारा मैं घर से लाया। फिर वो क्या कहता है, ऐसे ही होता है, झूठ कैसे चलता है। दूध वाला प्योर दूध दे रहा है, भी थोड़ा सा पानी लगता है, 6 बारी कहेंगे वो कहेगा पानी ही लो, है ना। तो फिर ऐसा करके फिर लोग झूठ को अपना लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है मैंने अपने बच्चों को बचा के रखा हुआ है, हमें सत्य की वैल्यू है, सत्य ही सतयुग है। अगर हम సత్యమే సత్యయుగము. सच्चे रहते हैं, बाबा ఇక్కడ కూడా మీరు సత్యంగా ఉంటే, सत्ता चतुराई नहीं चलेगी। బాబా అంటారు పిల్లలే చతురత చూపించకూడదు. चतुराई शुरू कर दे, చతురత ఉన్న వాళ్ళు అయితే భగవంతుడితో కూడా చతురత చూపిస్తారు. कहेंगे बाबा आपको तो पता ही है ना, मेरे को बोलने की क्या जरूरत है, चतुराई। इसलिए बाबा ने एक सिस्टम रखे हुए हैं कि बोलेगा, बताएगा, तेरा आधा माफ होगा। బాబాకు మీరు చేసిన పొరపాటు చెప్తే మీకు कहने का भाव ये మీరు है చేసిన कि तो प्रधान తప్పులకు క్షమాపణ లభిస్తుంది. धारण करना है। अभी शरीर हमारे वो रहेंगे। సత్వప్రధానత అనేది మనం సంగమయుగంలోనే ధారణ చేయాలి. जानकी दादी को तो इंग्लिश भी नहीं आता, జానకి దాదికి ఇంగ్లీష్ కూడా వచ్చేది కాదు. पे गए నెల ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళింది. कहाँ से आकर के उसको सी ऑफ करने आते थे, तो क्या था, భారతదేశానికి వస్తుంటే ఆమెకు వేడుకలు చేయడానికి 450 మంది వచ్చేవారు. कहता हर एक ఎందువల్ల? ఆమెలో సత్వ ప్రధానత ఉన్న కారణంగానే. करेगा तो विश्व परिवर्तन। మనలో సత్వ ప్రధానత ఉన్నప్పుడే విశ్వ పరివర్తన అనేది అవుతుంది. ఓం